하나님의 사랑을 사모하는 자, 하나님의 평안을 바라보는 자, 너의 모든 걸 창조하신 우리 주님이 너를 얼마나 사랑하시는지. 하나님께 찬양과 경배하는 자, 하나님의 선하심을 닮아가는 자, 너의 모든 것 창조하신 우리 주님이 너를 따르며 사랑하셨네. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고, 하나님 향기로서 언제나 너에게 기울이시니, 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고, 너의 작은 시름에도 응답하시니, 너는 어느 곳에 있는지 주를 향하고 주만 바라볼지라. 하나님 사랑의 눈으로 너의 언제나 바라보시고, 하나님 향기로서 언제나 너에게 기울이시니, 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고, 너의 작은 시름에도 응답하시니, 너는 어느 곳에 있는지 주를 향하고 주만 바라볼지라. 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라볼지라. Heavenly Father, we bow our heads in prayer. We thank you for your calling. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your blessings. We thank you for loving us and calling us your children. Father, we are weak, but you promise that the meek shall inherit the earth. Father, we are only a few today, but you said narrow is the gate that leads to life, and only a few will find it. Father, we feel abandoned, but you promised that although we may be persecuted, that you will not abandon us, that we may be struck down, but not destroyed. Father, we wait to be restored, because your words teach our souls to wait in silence, for from you comes our salvation. You alone are our rock and our salvation, our fortress. We will not be greatly shaken, O Lord. Father, we pray for our Joan Church. Father, our church faces many challenges, but Father, we believe that you planted this church so that it may be a light unto others and a sanctuary to your faithful. We pray that you will pour your Holy Spirit onto this church, that it may fulfill your will and plans, O Lord. We invite you here today, that all who worship here will feel your presence, that our hearts will be changed. Father, we know that you have not abandoned us. Father, we faithfully wait for you are our rock and our salvation. Father, we pray for Pastor Kim and his beautiful family, that your blessings will be upon your servants. We pray for your leadership and your will and your plans to be revealed through Pastor Son. We pray that you will bless him and his family with your abundance and greatness, O Lord. Father, we pray for those around us that have a special need and are in need of your healing. We pray for you to renew our bodies and our souls. Father, touch us and anoint us, that our illnesses in our bodies, that our illnesses in our minds, that our illnesses in our relationships may flow out of us, O Lord. Create us anew, O Lord. Make us whole.
make us sinless, and make us right in your sight, Lord. Heavenly Father, we pray that you will bless this worship today. We turn to you because you are our Father and we are your children. We turn to you because you are our only bread of life. We turn to you because you are the only rock in salvation, O Lord. Father, we believe in the sacrifice of Jesus. We believe in your victory over death. And we believe in your boundless love and grace, O Lord. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. 네, 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 저는 지난 월요일부터 목요일까지 LA 한인연합감리교회, 미주에서 가장 오래 된 역사를 가지고 있는 교회 중 하나인 LA 연합감리교회에서 열렸던 한인총회에 잘 다녀왔습니다. 300여 명이 모였고, 그 다음에 한인 목회자보다는 타인적 목회자가 훨씬 더 많이 참석한 그런 총회였습니다. 이 미주 안에 있는 한인교회나 아니면 UMC 전체 교회에서 한인 목사의 비중이 점점 높아가고 또 젊어지는 추세에서 다시 한인총회가 열려서 우리가 새로운 비전을 나누고 그 다음에 선교에 함께 동참하기로 결의를 하였습니다. 저는 사진은 나중에 이제 특별히 보여드리겠지만 잘 다녀왔고, 또 어제는 우리 보데가베이로 피크닉 아닌 그냥 하이킹을 다녀왔습니다. 근데 여기는 말짱한데 보데가베이 갔더니 하루 종일 비가 와서 낚시한다고 돌 사이를 막 비집고 갔더니 목도 쉬고 다리도 아프고 아주 고생이 말할 수 없었습니다. 그래도 감기 안 되는 것이 감사해서 오늘 아침에 일어나서 하나님께 감사를 드렸습니다. 내일 새로운 감독님과 우리 서킷 이쪽 지역의 연합감리교 목사님들 함께 몇몇서 계신 모임을 갖게 되었고요. 그 다음에 감독님 취임은 10월 20일 우리에서 가까운 어번 바로 밑에 있는 루미스 퍼스트 UMC에서 20일 오후 4시에 있습니다. 여러분들 참여할 수 있으면 함께 참여해 주시길 바라고, 우리 한인 목사님들이 중심이 되어서 특별 찬송도 부르고 여러 가지 행사를 많이 합니다. 한인들의 교회 위상이 넓어져서 우리 교회도 크게 어려움이 많이 있었지만 부흥하는 그러한 열정이 함께 되살아나기를 원합니다. 목회협조위원회 모임이 다음 주일날 친교구의 교회에서 있겠고요. 교회 총회 차지 컨퍼런스는 11월 9일날 토요일날 오전에 있겠습니다. 다시 자세한 건 광고 말씀드리겠습니다. 이상으로 광고 말씀 마치겠습니다. Now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. News of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians, first at Antioch. These are the words of the Lord. 사도행전 11장 19절부터 26절까지의 교독을 읽겠습니다. 제가 먼저 봉독합니다. 그때 스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데, 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라. 예루살렘 교회가 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니, 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 이에 큰 무리가 주에 더해졌더라. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 그리고
이 교회에 1년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 초대교회 중에서 가장 아름다운 교회는, 그리고 가장 모범적인 교회는 안디옥 교회라고 우리가 볼 수 있습니다. 안디옥 교회가 예루살렘 교회 이후로 세워진 교회지만 우리가 가장 사랑하는, 존재하는 모든 교회의 원형이라고 볼 수 있습니다. 세 번에 걸쳐서 안디옥 교회를 묵상하면서 오늘은 하나님이 안디옥 교회를 세우실 때 어떻게 하나님의 방법으로 세우셨는가, 우리 교회가 그렇게 세워지기를 소망하며 묵상합니다. 다음 주일에는 하나님이 세우신 안디옥 교회는 어떤 하나님의 사람이 누구를 통해서 세워졌는지, 바나바는 어떤 사람인지, 사울은 어떤 사람인지, 또 이들을 세운 교인들은 어떤 교인들이었는지를 묵상하고자 합니다. 우리는 너무 교회를 오래 다녀서 교회 하면
이미 어느 정도 인식을 이렇게 가지고 있습니다. 그래서 우리가 많이 알고 있다고 생각을 하는 경우가 있습니다. 교회는 어려워지는 교회가 있고 우리 주변에도 세크라멘토 지역에도 뭐 갈라진 교회도 많이 있고 시험된 교회도 많이 있고 교회들이 왔다 갔다 하는 교회도 있고 많이 그렇습니다. 왜 그럴까를 생각을 해보았습니다. 교회가 어려워지는 것은 교회가 분명하게 우리 마음속에 자리 잡고 있지 못하기 때문에 그렇습니다. 교회에서 문제를 일으키는 것은 문제를 일으키는 사람이 악하기 때문이 결코 아닙니다. 교회가 무엇인지 잘못 알고 있고 또 교회를 세우려고 열심히 한다고 생각하고 일한다는 것이 오히려 상처를 주고 문제가 될 때 교회는 문제가 생기게 되는 것입니다. 먼저 교회를 묵상하면 교회는 건물이 교회가 아닙니다. 헬라어로는 교회를 에크레시아라고 말하는데 믿는 사람들의 모임, 한국말로 번역하면 믿는 사람들의 모이는 공동체를 이 교회라고 말합니다. 다른 말로 말씀드리면 이것은 어떤 한 조직으로서의 교회, 의기투 앞에서 서약서를 쓰고 이렇게 하는 그런 조직으로서의 교회가 아니라 믿는 사람들의 무리와 성령이 함께하는 것이 교회다 이렇게 볼 수 있습니다. 우리는 좋은연합감리교회 그러면 오렌지베일에 있는 센트럴 에비뉴에 들어와서 있는 이 교회 이렇게 생각을 하는데 그것은 건물에 대한 인식 때문에 그렇습니다. 좋은연합감리교회는 저와 여러분들이 모인 공동체입니다. 즉 예수 그리스도를 믿기를 작정하고 교회를 등록하고 섬기는 분들이 좋은연합감리교회다라는 것입니다. 그런 측면에서 뭐를 바라본다면 교회의 부흥과 개인의 신앙과 성장, 성숙은 뗄래야 뗄 수 없이 같이 가게 되어 있습니다. 교회가 부흥한다 라고 말하면 그 교회 모든 교우들이 부흥하고 성장하는 것이고요. 교회가 시험이 들었다는 것은 그 교우들이 모두 시험 들었다는 것 같은 의미입니다. 또한 다른 말로 여러분들이 신앙이 성장하고 교회가 막 신앙이 성장하고 성숙하고 은혜를 받으면 교회는 저절로 성장하게 되는 것입니다. 초대교회는 안디옥 교회를 비롯해서 여러 교회는 여러 가지 환란이 있었지만 공통적으로 나오는 단어가 하나가 있는데 주의 평안이 그들과 함께하였다라는 표현입니다. 나는 집회 갔다 와서 신앙이 막 굉장히 뜨겁고 또 열정이 있고 성령이 불타오르는데 교회는 차갑고 또 신앙이 자라지 않아서 문제야 라고 우리가 생각할 수 있으나 그렇게 말하는 것은 잘못입니다. 나와 교회가 따로일 수 없기 때문입니다. 교회가 여러분이고 교회가 저희고 교회의 모습이 우리들의 모습입니다. 그러므로 교회가 문제가 있다는 것은 그렇게 말하는 자신도 동일하게 문제가 있음을 우리가 생각해 볼 수 있는 것입니다. 다른 말로 말씀드리면 그럼 교회가 은혜롭고 평안히 세워져 가는 길은 어떤 길인가 라는 것을 생각해 보게 됩니다. 교회들이 맨 처음에 오면 빈 자리를 많이 보게 돼요. 야, 자리가 너무 많이 비었다. 근데 그 이면에는 온 사람들이 얼마나 마음이 아픈지, 일주일 동안 얼마나 고생을 했는지, 그의 기도 제목이 무엇인지를 바라보는 눈이 적어집니다. 무엇을 바라보는 자에서 관점이 달라지는 것이지. 스피노자 조디아티라고 하는 목사님이 은퇴하고 나서 살아있는 교회와 그렇지 않은 교회를 구분한 길이 있어요. 8가지로 구분을 하였습니다. 한번 들어보시기 바랍니다. 분위기는 살아있는 교회는 언제나 시끌벅적지근하다. 요구사항도 많고 아이들의 울음소리도 많고, 그러나 그렇지 않은 교회는 늘 조용하다 이렇게 표현했습니다. 일꾼들을 보면 살아있는 교회는 사람이 많아 일꾼이 항상 부족하 일꾼을 찾기에 제발 이것 좀 부탁드립니다 라고 말하는 것이 일반적이지만 그렇지 않은 교회는 언제나 같은 일꾼들의 몸에 눈에 보인다. 교인 간의 인사, 살아있는 교회는 낯선 새 얼굴을 찾아 인사하고 그렇지 않은 교회는 늘 같은 인사만 한다. 교회의 봉사는 교회 밖에까지 활동이 넘쳐나는 교회는 살아있는 교회고 교회 안에
항상 안에서만 활동한다면 그것은 살아있는 교회가 아니다 라고 말하였습니다. 살아있는 교회는 섬기는 자들로 가득 차고 죽어가는 교회는 섬김을 받으려 하는 자들로 가득 차 있다. 그 다음에 성경 공부는 살아있는 교회는 배움과 봉사로 가득하고 죽어가는 교회는 한가하다. 시간 활용은 살아있는 교회는 전도하기 바쁘고 죽어가는 교회는 회의하기에 바쁘다. 움직이는 교회 주체는 살아있는 교회는 믿음으로 움직이고 죽어가는 교회는 사람의 생각으로 움직인다. 이런 것을 보면 우리가 하게 하는 많은 일들이 떠오르게 됩니다. 제가 연합감리교회 이제 목사님들을 쭉 주로 만나서 보면 한국 목사님들은 비록 덜하지만 미국 목사님들이 이렇게 말합니다. 여러분 대부분의 교인들은 교회에 아무 변화 없이 교회가 성장되기를 바란다. 이렇게 말을 많이 합니다. 교회들이 살아있다라고 하는 표현을 다른 말로 말씀드리면 그리스도의 몸이다 이런 표현으로 다시 표현합니다. 그 말을 좀 더 바꿔서 말하면 교회는 유기체이다. 변화가 있고 움직이고 생명력이 있는 교회이다 라고 말합니다. 이 강대상 같은 경우는 살아있는 것이 아닙니다. 그래서 자라나지 못합니다. 생명체는 자라나기 위해서 부단히 노력하고 애쓰고 훈련하고 변화해 나아갑니다. 그렇다면 어린아이들이 성장할 때 성장통을 안는 것처럼 교회도 움직이는 교회는 많은 문제와 갈등이 존재할 수밖에 없습니다. 그런데 그 갈등을 어떻게 해결하며 하나님이 역사하는 교회로 나아가는지를 안디옥 교회를 통해서 볼 수 있습니다. 역시 안디옥 교회라고 하면 여러분 인상이 안디옥 교회는 예루살렘 교회는 3,000명이나 회개하고 5,000명을 전도했다라고 하는 초대교회 역사 때문에 예루살렘 교회는 굉장히 웅장하고 크게 보고 안디옥 교회는 그렇지 못한 교회다라고 생각하지만 그렇지 않습니다. 안디옥 교회는 바울 선교사 일행을 파송하였고 그 다음에 1차, 2차, 3차 전도여행까지 바울이 어디서 선교 헌금을 거둔 적이 없습니다. 안디옥 교회가 풀로 지원을 했습니다. 그렇다면 그 교회는 상당한 교인들이 있었고 재정적인 넉넉함이 있었고 사람을 세우는 교회였을 것임에 분명합니다. 안디옥 지방은 오늘날의 엔테악이라고 하는 지역이 성지순례 가면 내륙으로 한 20km 정도 들어와 있습니다. 근데 그 옛날에는 해변가의 항구 도시였다고 합니다. 즉 오늘날로 말하면 샌프란시스코 근교의 이 베이 지역과 비슷한 지역이다. 이렇게 볼 수 있는 것이죠. 여러분 세계 3대 아름다운 미항을 꼽으라면 호주의 시드니, 그 다음에 이탈리아의 나폴리, 그 다음에 브라질의 리우데자네이루 이 세 도시를 꼽는다고 합니다. 저는 가보진 못했습니다. 그러나 이어 버금가는 항구 미항이 있다면 샌프란시스코나 아니면 시애틀, 밴쿠버 등등을 꼽습니다. 그 지역이 바로 이 샌프란시스코 지역이 우리가 살아가고 있는 이 지역이 됩니다. 많은 미국의 내륙으로 가거나 아니면 미국 본토나 다른 주를 여행하다 보면 백인들이 많고 그 다음에 문화가 아주 특이한 동일합니다. 어느 지역에 가도 비슷한 문화, 비슷한 식당들이 있는데 샌프란시스코 지역에 있는 이 베이 지역은 사람들이 여행해 보면 여기는 미국이 아니라 그냥 샌프란시스코 베이 지역이다 이렇게 얘기하는 경우는 많이 있습니다. 왜냐하면 다인종의 다문화가 존재하고 있기 때문에 다르게 느껴지게 되는 것이죠. 그런 측면에서 보면 이 안디옥 교회는 초대 교회 가운데 가장 극적으로 세워졌고 역사를 담당했고 사역을 담당하고 본이 되는 건강하게 살아있는 교회였음을 우리가 볼 수 있습니다. 주후 40년경에 유대와 예루살렘 교회 핍박 때문에 피신해 있던 기독교인들로 통해서 세워졌고 무슬림이 완전히 정복할 때까지 무슬림이 600년경에 세워져서 왕성하게 팽창해 나갔는데 그 이전까지 600년 동안 탁월하게 쓰임받았던 교회가 안디옥 교회입니다. 하나님께 영광을 돌리는 교회였으며 교회 사명을 잘 감당한 교회였다고 볼 수 있습니다. 독자는 이렇게 얘기합니다. 아니 지금은 안디옥이라고 하는 지역에 교회도 없고 다 무슬림화되고 아무 흔적도 찾아볼 수 없는데 그게 어떻게 그렇게 자랑스럽게 얘기할 수 있겠습니까? 라고 말합니다. 그러나 역사학자들에 의하면 한 교회가 600년간
600년 동안에 귀하게 쓰임받고 역사의 기록에 남을 만한 교회는 세상에 존재하지 않습니다. 그만큼 지속적으로 쓰임받았고 지속적으로 초대교회를 일으켰던 교회가 안디옥 교회입니다. 당시의 인구는 가장 크게 성장하였을 때가 50만 명 정도 되었다고 합니다. 뭐 해상 통로가 있고 육지로 돌아오려면 내륙으로 오고 대륙으로 가려면 안디옥을 거쳐서 가야만 했기 때문에 로마의 그런 다양한 문화와 전쟁 이걸 통해서 이 도시를 통해서 나아갔을 것입니다. 그런데 어떤 역사학자에 의하면 그 도시에 사는 사람들의 절반이 그리스도인이었다라고 말합니다. 오늘 본문도 그래서 안디옥에서 비로소 그리스도인이라고 하는 칭함을 받았다 이렇게 기록하고 있습니다. 그 50만 명 중에 저 절반이 안디옥 교인이라면 25만이 되었다고 하는 것이 약간 과장스러울 것입니다. 그만큼 영향력이 많았던 것이죠. 그래서 조사해 봤더니 안디옥 교회는 큰 교회, 단일 교회가 아니라 여러 가지 조직적으로 막 형성되고 소그룹이 활성화된 그런 기독교로 살아가는 그런 자부심을 가지고 각자의 처소에서 최선을 다한 그리스도인이었는데 약 한 2만 5천 명의 구성원들이 활동을 했을 것이다 이렇게 얘기합니다. 대단한 영향력 있는 교회였습니다. 어떻게 그렇게 쓰임받았을까요? 오늘 본문에 딱 한마디로 설명하는데요. 사도행전 11장 21절 말씀입니다. 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽기에 돌아오더라. 주님의 하나님의 손이 그들과 함께 하심에 라는 것입니다. 이것을 몇 가지로 묵상해 보면 첫 번째로 하나님의 손이 함께 있다는 것은 하나님이 세우셨다는 것입니다. 그들이 세웠다는 것이 아닙니다. 사도행전 11장 19절 20절 말씀 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 그때 스데반의 일로 일어난 반란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 및 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 라고 기록하고 있습니다. 안디옥 교회를 세우신 분이 하나님이시라는 것입니다. 성령 강림 후에 처음 세워진 교회는 예루살렘 교회였습니다. 그런데 스데반의 순교를 기점으로 예루살렘의 그리스도인이라고 하는 이름으로 고할 수가 없는 그런 아주 척박한 순교의 그런 환란이 막 닥쳐오는 그 시기에 사도들은 말이죠. 죽음을 무릅쓰고 그곳에 사수하였습니다. 예루살렘 교회 안에 머물렀습니다. 그런데 성도들은 그만큼 머물러 있지 못했습니다. 목숨을 피하기 위해서 주랭랑을 치기 시작했다. 이렇게 볼 수 있습니다. 그런데 죽음을 피해서 도망간 사람도 있었겠지만 왜 예루살렘을 떠났을까를 생각해보면 안디옥 교회를 세워진 배경을 살펴보면 예루살렘을 떠난 이유는 죽음을 피해서라기보다는 그것도 원인이 됐겠지만 좀 더 예수 그리스도를 잘 믿어보려고 떠난 사람들이 그 유대인들이었다는 것입니다. 그래서 그 일부가 여러 도시를 거쳐서 안디옥까지 이르게 되었습니다. 다시 그곳에서 만나는 사람마다 너무 부활의 감격이 기뻐서 복음을 전하게 되었고 예수 그리스도가 주님이시라고 고백하기 시작했던 것입니다. 예루살렘 교회를 세우신 분이 하나님이셨듯이 안디옥 교회를 세우신 분도 주랭랑을 치던 성도들을 통해서 세우신 교회도 바로 하나님이십니다. 여러분 예수를 잘 믿어보려고 이사해 본 적이 있습니까? 우리 교회 주변에 이사를 온 분은 뭐 없습니다만은 여러 가지 몇몇 교회가 한국에서 역사적으로 이사를 많이 교회 주변으로 오는 그런 교회들이 있습니다. 대표적인 것이 서울 명성교회라고 합니다. 365일 새벽 기도가 막 그 교회 전체적으로 이렇게 차고 있으니까 교회 주변의 아파트나 전세 시세가 다른 지역보다 좀 많이 비싸다 이렇게 합니다. 한국 사람들은 좋은 학군, 학교 이런 살기 좋은 곳을 찾아 이사를 가지만 교회를 찾아오는 사람은 그리 많지 않습니다. 그리고 초대교회는 그 세워진 것이 몇몇 사람들의 우리 교회가 세우자라고 해서 개척위원회가 형성돼서 초대교회를 세우지 않았습니다. 창립 멤버가 누구인지 성경은 기록하지 않습니다. 누구의 관심사는 아니었습니다. 그러나 하나님이 허락하신 것이고 하나님이 세운 교회라고 하는 전제 아래 교회가 세워졌다고 우리에게 보여주고 있습니다. 그렇다면
이 점이 바로 안디옥 교회의 가장 큰 특징이요, 이런 교회가 가장 행복한 교회요, 가장 건강한 교회라고 말할 수 있는 것입니다. 그런데 적용해 보면 우리 가운데 이렇게 막연하게 막 뜨겁게 사랑하지만 이렇게 살아가고 교회를 출석하고 봉사하는 경우가 흔치 않습니다. 뭐 교회는 마음에 드는 부분도 있고 들지 않는 부분도 있겠지요. 여러분이 이런 이렇게 얘기하는 경우가 있습니다. 교회가 제 마음에 영 들지 않습니다. 그래, 나도 마음에 들지 않아. 이런 불평한 대화로 오고 갈 수 있습니다. 옛날에는 은혜가 많았는데 요즘은 은혜가 잘한데, 이런 말도 있을 수 있습니다. 대안 없이 그냥 하는 말일 것입니다. 그러나 이런 마음은 그 말할 수 있으나 긍정적으로 성장을 위해서 하는 말들은 아닙니다. 그런 위치에 있기에 그런 말을 할 수 있는 것을 바꾸어서 생각해 볼 수 있어야 합니다. 바꿀 수 없다면 기다리시며 기도하셔야 합니다. 그러면 어떻게 그런 말 안 하고 어떻게 살아갑니까? 라고 말하는데, 제가 대안의 말을 설명해 드리면 이렇습니다. 나는 우리 교회가 마음에 안 들어, 나는 이 교회가 마음에 안 들어, 이렇게 말하는 것보다 대신 이렇게 말할 수 있습니다. 제가 기도해 보니 요즘 우리 교회가 나아갈 방향이 하나님과 원하시는 방향은 아닌 것 같습니다. 왜 그렇습니까? 기도하는 사람으로 말하기 때문에 그렇습니다. 더 다른 더 하나님이 원하시는 것을 알아가고자 하는 열정이 그 마음속에 있기 때문에 그렇습니다. 적어도 하나님이 움직이시고 하나님이 역사하시는 교회는 이러면 안 된다는 말보다도 기도해보니, 그리고 성경을 살펴보니, 묵상해보니 하나님의 뜻은 이것인 것 같습니다 라고 말하는 것이 가능합니다. 목사님께 찾아와서 그렇게 말씀해 주시고, 임원회에서도 어느 모임에서도 그렇게 말할 수 있어야 합니다. 그래야 하나님이 역사하는 교회가 될 수 있는 것입니다. 미국 연합감리교회 모든 교회들에 가보면, 건물을 이렇게, 우리 교회도 미국의 연합감리에서 물려받았습니다만은, 어느 교회 가면 교회를 세울 때 이렇게 도너들을 동판으로 세워서 이렇게 한 것이 있습니다. 아름다워 보입니다. 그런데 한쪽으로는 그분들은 다 어디 갔지? 이런 쓸쓸한 감정이 생기기도 합니다. 그 후손들은 왜 교회를 출석하지 않지? 이런 생각들을 해보게 됩니다. 예루살렘 교회에 주어진 핍박으로 교회는 혼란에 빠졌고 많은 성도들이 이곳저곳으로 흩어졌습니다. 어떻게 생각하면 하나님의 교회가 세워졌지만, 성령 역사로 세워졌지만 이 하나님의 복음은 꽃도 피지 못한 채 시들어버린 것 같았다, 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그러나 하나님은 거센 박해의 파도 속에서도 당당하게 자라고 더 성장하는 계획이 하나님의 계획에 들어있었습니다. 꽃다운 청년인 예수 그리스도가 십자가 못 박혀 돌아가실 때 모두가 다 끝난 것 같았지만, 그의 죽음은 온 세상을 변화시키는 능력이 되었듯이 예루살렘의 교회 핍박은 아시아와 유럽의 복음이 전도되는 기회가 되었다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그렇다면, 그것이 깨달아지면 내 어려움과 내 문제 앞에서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 받아들이고 순종하고 하나님이 원하시는 것이 무엇인가를 되물어봐야 할 것입니다. 두 번째, 그런 사람들이 안디옥 교회에 있었다는 것입니다. 그런 사람들을 좋은 지도자, 좋은 평신도다, 이렇게 표현합니다. 사도행전 21장 24절 25절 말씀 보면, 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 이에 큰 무리가 죽게 더하여지더라. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 라고 말하고 있습니다. 바나바와 사울이라는 훌륭한 지도자들이 있었습니다. 영적 지도자 없이는 교회가 성장할 수 없겠지요. 바나바는 차후의 최고의 지도자인 사울을 찾아 그를 세웠는데, 다소까지 가서 칩과하고 있던 바울을 다시 데려와서 담임 목사로 세웠습니다. 바나바는 그래서 권면하는 자, 위로하는 자라는 뜻입니다. 그런데 바나바가 위대한 건 사실입니다. 그 사도 바울이 회개하고 하나님의 사자로 다시 와서 안디옥 교회 담임이 됐던 것도 위대합니다. 근데 가장 위대한 것은 그 바울을 안디옥 교회 담임 목사로 세웠던
안디옥 교회 교인들이었습니다. 예루살렘 교회에서 도망온 성도들 중에는 예루살렘에서 사도 바울이 박해를 할 때 그 바울의 스데반을 죽인 것처럼 바울의 손길을 통해서 순교한 가족들이 있었을 것입니다. 그 사람을 담임 목사로 세우는 것은 용납할 수 없는 일이었을 것입니다. 그런데 용납할 수 없는 사람을 받아들인 것이 안디옥 교인들이었습니다. 그러니 어찌 위대하지 않을 수 있겠습니까? 상식적으로 용납되지 않는 일이었습니다. 그런데 그것에 순종했더니 안디옥 교회가 성장해 나갔다는 것입니다. 오늘 우리에게도 이런 지도자, 이런 장로님, 이런 권사님, 이런 교우들이 필요합니다. 그런 지도자들이 되어야 할 것입니다. 그들이 이름도 남기지 않았지만 개척자들이라고 표현하지 않고 하나님의 손이 역사에서 안디옥 교회가 세워졌다는 것으로 일갈할 만큼 그렇게 교회가 성장하게 되었습니다. 정말로 예수 그리스도를 닮은 겸손한 성도들이었다고 볼 수 있습니다. 어찌하여 그렇게 되었을까 생각해보면 그것은 안디옥 교회의 성령의 역사뿐만 아니라 지속적인 가르침과 배움이 있는 교회였기 때문에 이런 과정이 진행되게 되었다는 것입니다. 26절 말씀을 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 만남의 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라는 일컬음을 받게 되었다. 그들이 뜨거워서 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었다는 것이 아니라 1년간 훈련받고 그 다음에 거기서 성경 공부를 하였더니 그 가르침대로 그리스도인이 되었다는 것을 얘기해주고 있습니다. 교회는 배우는 자, 가르치는 자 모두 중요합니다. 가르치는 자도 중요하지만 배우는 자도 중요합니다. 그것이 교회에 필요한 존재이기 때문입니다. 바나바와 사울이라고 하는 두 좋은 지도자가 안디옥 교회에 그저 가만히 머물러 있지 않고 최선을 다해서 열정적으로 가르쳤습니다. 선포만 하는 것이 아니라 가르침과 훈련이 있고 그리고 실제로 나아가서 어떻게 살아가야 할 것인지 구체적인 그런 방향, 방법들도 가르쳤을 것입니다. 마치 마태복음 28장 19절 20절 말씀처럼 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이런 말씀을 그냥 실천해 나아간 그러한 교회였을 것입니다. 그럼 여러분 배웠다고 하면 훈련받았다고 하면 훈련대로 살아가는 것은 또 다른 과정입니다. 그 다음에 마지막 이 안디옥 교회의 가장 큰 특징 중에 하나는 행함이 있는 교회였다는 것입니다. 사도행전 11장 26절 말씀에 이렇게 기록하고 있습니다. 만남의 안디옥에 데리고 와서 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었다. 여기 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었다라고 하는 말은 그리스도인이라는 별명을 얻었다는 것입니다. 우리말로 표현하면 예수장이 뭐 그런 의미겠지요. 여기에 두 가지 의미가 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 자들이 되었다는 것이 첫 번째 표면적인 의미일 것이고 두 번째는 그들이 살아가는 모습 속에 예수 그리스도의 모습이 나타나게 되었다. 예수의 향기, 예수의 모습을 펼치는 그러한 영향력을 행사하는 사람이 되었다라는 것을 보여주었다는 것입니다. 여러분 성경 읽다 보면 요셉의 이야기는 한 번도 하나님이라고 하는 직접적인 언어가 하나님의 음성이 들리지 않습니다. 대신 요셉이 있는 그곳에서 간수장 또는 보디발 이 사람이 하나님이 살아계시구나, 하나님이 너와 함께 하신다, 하나님이 함께 하심으로 그 집에 평안이 있었다, 이렇게 표현할 것으로 대신합니다. 그만큼 안디옥 교회는 그 사람들로 하여금 하나님의 역사하심을 바라보게 되었다는 것입니다. 그러면 예수님의 모습이 그들에게 구체적으로 어떻게 나타났을까요? 거룩한 말과 기도를 잘하고 은사를 가지고 나타난 것으로 그 교회가 나타나게 되었을까요? 그렇지 않습니다. 사도행전 11장 28절 30절 말씀 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에 큰 충년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라.
제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라. 여기 이 본문은 다음 주에 구체적으로 묵상하겠지만 그들은 삶으로 복음을 실천했는데요. 언어뿐만 아니라 유대 땅에 흉년이 들었다는 소식을 듣고 안디옥 성도들은 헌금을 모아서 보냈다는 것으로 표현하고 있습니다. 다른 말로 말씀드리면 베풀고 봉사하고 섬기고 주는 교회가 되었다는 것입니다. 우리들에게 그러면 다른 말로 말씀드리면 선교하고 베풀고 봉사하고 주는 교회가 건강한 교회고 성장하는 교회다라고 볼 수 있는 것입니다. 하나님이 들어쓰시는 교회는 하나님의 은혜를 받는 교회뿐만 아니라 받은 은혜를 나눌 수 있는 교회여야만 합니다. 하나님의 교회는 성장을 통하여 나도 건강해질 뿐만 아니라 그렇지 않은 교회와 다른 사람들과 사역지를 향해서 세워가는 교회입니다. 여러분들도 성장한 사람이라면 나만 부자이면 부자만 되어서 나만 잘 먹고 잘 사는 것이 잘 사는 사람이 아니라 내가 부자를 만들어주신 하나님께 내가 부자가 되었다면 그것을 통해서 다른 사람을 섬길 수 있을 때 진정으로 잘 사는 사람이 되고 성장한 사람이 되는 것과 같은 이치입니다. 그래서 하나님께서 사람을 처음으로 선택해서 이 복을 전달하는 전달자가 되었을 때 아브라함을 통해서 창세기 12장 2절 말씀 이렇게 말씀하고 있습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 복을 가질 뿐만 아니라 복을 전하는 자가 될지라 라고 축복하였던 것입니다. 그러므로 우리가 이 안디옥교회를 생각하면서 몇 가지 생각해 볼 것이 있습니다. 그것은 안디옥교회를 설명하면서 여러 가지 설명을 할 수 있지만 첫 번째 설명할 수 있는 것은 주의 손이 함께하고 성령이 역사한 교회였다라는 것입니다. 21절 말씀에 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라 라는 것입니다. 안디옥교회가 주의 손을 경험했습니다. 이것은 우리의 인간으로 이성의 눈으로 해석으로 생각으로 말할 수 없는 놀라운 경험을 그들이 하였다는 것을 대변하는 말입니다. 여러분들도 여러분의 생각과 노력으로 된 것보다 하나님의 손길을 경험해서 기적과 능력을 체험하는 여러분들과 여러분 가정과 여러분 하는 모든 일이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 여리고 성이 어떻게 무너졌습니까? 백성들이 도전해서 무너지지 않았습니다. 하나님의 손이 함께하여서 무너졌다고 기록하고 있습니다. 우리 교회가 여러분들 이런 일들이 일어날 수 있기를 축원합니다. 복음이 예루살렘을 떠났고 7 집사를 위해서 사마리아 지역까지 넓혀가서 빌립이 전도할 때 기쁨이 충만하였다라고 기록했습니다. 이제 다음 지역인 땅끝까지 전해지는데 안디옥이 처음으로 선택되어서 이 안디옥을 통해서 유럽으로 땅끝으로 나가게 된 것이 아니겠습니까? 전해주고 베풀고 주는 교회의 가장 중요한 것은 선교하는 교회이겠지요. 그래서 이번 한인총회에서도 선교 협약식이라고 하는 것이 있었는데 모든 한인교회 공동체가 세계 모든 선교사들에게 동일하게 영향을 주기 위해서 100불 이상을 헌금하기로 작정서를 지비지에 세계 선교부하고 협약식을 맺은 그런 광경이 있었습니다. 여러분, 복음을 전해주기 위해서는 한 관문이 필요하죠. 안디옥 관문이 있었다면 그것이 기회가 되지 않으면 복음이 전달해지지 못하는 것입니다. 한국의 복음이 전해진 것도 샌프란시스코라고 하는 이 지역을 통해서 한국의 복음이 전해지게 되었습니다. 1884년에 고종 황제가 신사유람단이라고 하는 것을 일본에 먼저 보냅니다. 일본에 보내서 일본의 농업 기술과 이 모든 것을 어떻게 개혁해 나갔는지 배우고 오라 라고 해서 보냈던 사람이 다시 돌아와서 이제 서재필이라든지 이런 분들이 보고를 하고 이제 깨어나기 시작합니다. 근데 그건 좀 지나서 1884년에 보빙사절단을 민영익을 중심으로 해서 보빙사절단을 보내는데 샌프란시스코로 보냅니다. 거기에서 샌프란시스코에서 묵고 난 다음에 팔레스 호텔이라고 하는 곳에 묵고 그 다음에 워싱턴 지역을 가다가 누구를 만나냐면 기차간 안에서
한복을 입고 상투를 쓴 사람들 이상해 본 감리교 목사님이 하나 있었는데 가우처 목사님이라고 하는 분이 그를 이상하게 생각했어요. 가우처 목사님은 볼티모어 퍼스트 UMC 목사, 담임 목사였습니다. 그러니까 그들을 얘기 듣고 보니까 거기에 기독교에 있는 것을 알고 복음이 전파돼야 하는 것을 알고 그들에게 꿈을 갖고 관심을 갖기 시작합니다. 그래서 연합감리교회 총회 관계 부서에 가서 한국의 선교가 필요하다고 얘기하고, 그래서 한국의 고종황제로부터 윤호를 받아서 제중원과 알렌 선교사들을 통해서 먼저 들어갔고, 그 다음에 아펜젤로 선교사가 먼저 1885년에 제물포를 향해서 들어와서 정동교회를 통해서 맨 처음에 시작하게 된 것입니다. 이런 이미지를 보면 우리를 통해서 나아가는 그런 복음이 전파되어야만 합니다. 안디옥 교회는 갈 때마다 나는 피해자입니다, 나는 도망자입니다, 이런 내색이 하나도 없어요. 어느 초대교회에 가도 그렇게 표현한 사람이 없습니다. 죽으면 죽을지언정 그들은 평안했고 복음을 증거했고 기쁜 마음으로 살아가서 최선을 다했습니다. 여러분들도 열등감 아니면 부족함을 벗어버릴 수 있기를 바랍니다. 우리가 할 수 있는 것 최선을 다하면 되는 것입니다. 거기에 하나님의 손길이 있고 기적이 일어나고 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. 제가 목회를 하다 보면 샌프란시스코 지역에서 목회한다 그럴 때는 샌프란시스코를 알아보는 경우는 좀 있어요. 근데 세크라멘토에서 목회합니다 그랬더니 모를 줄 알았어요. 그랬더니 대부분이 다 알더라고요. 뭐 캐피탈인데 모를 수 있겠습니까? 그런데 샌프란시스코 목회하다가 세크라멘토로 왔습니다 그랬더니 모두가 하는 말이 공통점이 있어요. 제가 그걸 발견했습니다. 방송에 보니까 뭐 샌프란시스코는 그렇게 마약이 많다면서요? 홈리스가 너무 많다면서요? 기업이 막 떠나간다면서요? 가게가 문을 닫는다면서요? 좀도둑이 많다면서요? 차가 유리창이 깨진다면서요? 세크라멘토 오셔서 참 다행입니다. 이런 얘기를 많이 해요. 문화도요, 세크라멘토는 주도이기 때문에 다른 지역보다, 심시오 목사님도 그 말씀하셨는데 다른 지역에 없는 문화가 여기 존재합니다. 주총사가 있고 많은 사람이 여기 모든 세미나의 가장 중심은 세크라멘토에서 이루어집니다. 교육이라든지 음악이라든지 상담이라든지 의사라든지 모든 것이 여기 크레딧 유니온 그 컨벤션 센터에서 대부분 다 이루어집니다. 왜냐하면 주 안에서 주 총사에 영향력을 끼치기 위해서 그렇게 되는 거예요, 정책적으로. 그래서 보면 그 주변에 있는 문화들이, 다운타운의 문화들이 되게 고급지고 절제되어 있고 깨끗하고, 그 다음에 가장 먼저 홈리스 피플들을 다 정리해서 다른 곳으로 이주해서 안정적으로 할 수 있도록 그 모범적인 도시로 세우는 것이 바로 이 세크라멘토 지역입니다. 그런 측면에서 보면 우리는 자부심이 있어야 합니다. 여기서부터 복음이 펼쳐져 나가야 하고, 우리는 그곳에서 지금 예수를 믿고 있습니다. 한민족이 다 여기서 한국 사람들이 있는 것이 작은 공동체가 아닙니다. 우리가 작다고 너무 실족하거나 아니면 연합감리교회가 동성애 분야가 있다면서요, 주눅들지 말기 바랍니다. 하나님의 손길이 있는 곳에 하나님의 역사가 일어나게 되어 있습니다. 그곳에서 우리는 새로운 역사를 써갈 수 있고 새로운 교회를 일으킬 수 있는 것입니다. 여러분들이 하나님의 이름으로 하나님의 손길이 임함으로 여러분들도 일어설 수 있기를 바라며, 우리 교회가 이런 자부심과 복음의 능력으로 다시 일어날 수 있는 교회가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막은 그러므로 하나님의 손길을 통해서 복음이 증거하는 교회가 될 수 있어야 하겠습니다. 23절 말씀 보면 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니. 여기서 보면 안디옥 교회는 수많은 일들을 경험했습니다. 다음 주에 좀 더 살펴보겠지만 그 교회는 하나가 될 수 없는 교회였어요. 다 도망온 자들이었습니다. 그런데 그 안에 귀신을 내어 쫓고 방언할 뿐만 아니라 새 방언을 말하는 사람이 있었습니다. 여러분, 마가복음 맨 끝에 보면 말세에 이 사람들은 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 않으며 병든 사람에게 손을 얹는 즉 낫는 하나님의 능력이 나타날 것이라고 했는데, 그 능력이 나타난 것이 안디옥 교회였다. 역사학들은 그렇게 평가를 합니다. 왜냐하면 성령의 능력, 하나님의 손을 경험하였기 때문입니다. 야고보서 3장 6절 말씀 보면 이런 말씀이 있어요. 혀는 곧 불이요 불의의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라. 혀는 곧 불이요 불의 세계라 라는 말이 있습니다. 여러분, 그 믿는 자는 무슨 독을 받을지라도 해함을 받지 않으며, 그 다음에
병든 사람에게 손을 얹은 즉 낫는 하나님의 능력이 나타났다는 표현을 이렇게 표현합니다. 독을 마신다는 것은 진짜 독이 아니라 어떠한 시험을 받아도 상처가 되지 않았다는 말입니다. 제가 목회를 한 5년 이렇게 해보니까요, 목사가 이래도 문제가 되고 저래도 문제가 될 때가 엄청 많아요. 인사를 깊게 하면 너무 인사를 깊게 해서 목사답지 않다고 얘기하고요, 너무 서서 인사하면 뻣뻣하고 교만하다고 말을 듣습니다. 손을 악수할 때 손을 꽉 잡으면 너무 꽉 잡았다고 고소를 하거나, 너무 안 잡으면 성의 없다고 얘기합니다. 오래 있으면 왜 이렇게 오래 잡고 있느냐고 얘기하고요, 빨리 빼면 빨리 뺀다고 나한테 관심이 없다고 얘기합니다. 손 악수하고 끝날 때 다음 뒷사람을 보면 왜 자기를 안 쳐다보냐고 시험 든다고 얘기합니다. 이래도 문제 저래도 문제입니다. 그런데 주의 손을 경험하지 않아서 그렇습니다. 주의 손을 경험하면 어떠한 말도 독이 되지 않습니다. 상처가 되지 않습니다. 그래서 그 교회는 새롭게 일어서는 교회가 될 수 있는 것입니다. 우리 교회도 이러한 변화가 있으면 좋겠습니다. 그 교회는 안 된다며, 연합감리교회는 안 된다며, 이런 자꾸 부정적인 것보다는 변화가는 모습을 보여줄 필요가 있습니다. 그 교회가 그 사람이 나와 도저히 변할 사람이 아닌데 그 사람이 어떻게 그 교회에 나가? 이런 소문이 나면 어떻겠습니까? 좋은 연합감리교회가 단기 선교 여행을 간다면 그 교회가 그렇게 갈 여력이 되겠어? 이런 것도 하나의 과정이 될 수 있겠습니다. 우리가 주의 손이 건드리면 내 성질이 충만한 것이 아니라 성령이 충만한 사람으로 변화가 될 줄로 믿습니다. 그런 것을 보면 여러분들도 눈물로 기도하고 눈물로 섬기고 그리스도를 자랑하는 여러분들이 되어야 할 것입니다. 하나님이 바라시는 것은 우리를 통해서 예수 그리스도의 손길, 능력이 나타나기를 원하십니다. 건드리면 우리는 다른 어떤 것이 나오는 것이 아니라 그리스도가 보여져야 하고, 안디옥 교회에서 비로소 그리스도인이라고 칭함받았던 그것에 가장 중요한 대표적인 것은 그들의 삶을 통해서 바라볼 수 있는 것은 유일하게 예수 그리스도의 모습이 나타났다고 하는 것입니다. 여러분, 물장을 흔들면 물이 흔들리는 것처럼 교인들이 흔들면 그들의 성질과 그들의 짜증, 불만, 그런 것들이 나타나는 것이 아니라 예수 그리스도가 드러나는 삶이 행복한 삶, 성장하는 교회, 살아있는 교회가 되는 것입니다. 우리는 무엇보다도 죄로 죽었던 자가 살아나는 구원의 복음을 먼저 경험한 사람들입니다. 그 은혜가 여러분 모두에게 나타날 수 있어요. 여러분 삶 속에서도 예수 그리스도가 나타나고, 예배드릴 때, 찬양할 때도, 섬길 때에도, 친교할 때에도 여러분의 삶을 통해서 여러분의 예수 그리스도의 모습이 나타나는 여러분들이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 말씀을 들고 믿음으로 출발합니다. 저희들이 가는 곳마다 믿음으로 승리하는 삶이 될 수 있도록 우리의 삶과 믿음과 영혼을 새롭게 하여 주시옵소서. 이제 우리 주 예수 그리스도의 구원하시는 은혜와 전능하신 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 우리 언제나 동행하셔서 힘과 용기를 주시는 성령의 역사인도 교통하심이 오늘 예배를 마치고 나아가는 모든 성도들과 저들의 가정과 하는 모든 일 위에, 그리고 좋은 연합감리교회 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.